Then let's continue our chapter Medieval India, Society, Resource and Trade. In last class we learned about workshops and social life of Medieval India. Today we will be studying the language and literature of Medieval India. Please listen the text. India, the abode of knowledge. We, the Indians, can speak any language, but it is difficult for others to master our language. Indians do not go abroad in search of knowledge. It is the people from other countries who come to India. Chess, the Panchatantra stories and mathematics are the contributions of India to the world. Amir Khusro. We the Indians can speak any language. We the Indians can speak any language. നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ഏത് ഭാഷയിലും സംസാരിക്കാൻ ആവും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ അതേഴ്സ് ടു മാസ്റ്റർ അവർ ലാംഗ്വേജ്. ബട്ട് ഫോർ അതേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്പീക്ക് അവർ ലാംഗ്വേജ്. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Indians do not go abroad in search of knowledge. Abroad videsham. It is the people from other countries who come to India. People from other countries come to India, which is why the Indians do not go outside for knowledge. മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി. അതായത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ചെസ്, ദ പഞ്ചതന്ത്ര സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആർ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ദ വേൾഡ്. ദ ഫേമസ് ഗെയിം ചെസ്, ദ പഞ്ചതന്ത്ര സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ബൈ ഇന്ത്യ. ചെസ്, ചതുരംഗം, പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ, ഗണിതശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യാശാസ്ത്രം എന്നിവ ലോകത്തിന് വിദ്യ നൽകിയ സംഭാവനകളാണ്. അമീർ ഖുസ്രു. ദീസ് ആർ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് അമീർ ഖുസ്രു, ദ പോയിറ്റ് ഹു ലിവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സൽത്തനത്ത് പീരീഡ്. വാട്ട് ക്യാൻ യു കോംപ്രിഹെൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് ദ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലേണിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ? വാട്ട് ക്യാൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ? കോംപ്രിഹെൻഡ് മീൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. We have discussed Nalanda University in the previous class. Did you remember the Nalanda University? Nalanda University was established during the reign of the Gupta Emperor Kumaragupta. We already studied about the Gupta dynasty. Did you remember it in class 5? Then Kumaragupta. Gupta dynasty കുമാരഗുപ്തനാണ് ഈ ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഈ നളന്ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്. Several educational centers existed in medieval India as well. Students from different parts of the world flocked to these centers in search of knowledge. In medieval India, several educational universities existed. From different parts of the world, students came to these centers in search of knowledge. അതായത് മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി വിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ വിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ അറിവ് തേടി എത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെ ഫോക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അധികം കൂട്ടത്തോടെ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. The educational centers in Benares, Agra, Lahore, Kanchi, Mathura and Delhi were remarkable among them. The most important educational centers are Benares, Agra, Lahore, Kanchi, Mathura and Delhi. Astronomy and mathematics advanced during the period. During this period, astronomy and mathematics advanced. Advanced എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിരുന്നു. Astronomy means ജ്യോതിശാസ്ത്രം.
ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് മീൻസ് ഗണിതശാസ്ത്രം. ലീലാവതി ബൈ ഭാസ്കരാചാര്യ വാസ് എ ഫേമസ് വർക്ക് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ്. The book Leelavati written by Bhaskaracharya, it is a famous work in mathematics. ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും എന്നീ വിജ്ഞാന ശാഖകൾ ഇക്കാലത്ത് വളരെയധികം പുരോഗതി നേടി. ഭാസ്കരാചാര്യർ രചിച്ച ലീലാവതി ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം ആയിരുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, observatories were established in Jaipur, Delhi, Ujjain and Benares. In places like Jaipur, Ujjain, Delhi, Benares, observatories were established. Observatories means വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ. അപ്പം ജയ്പൂർ, ഡൽഹി, ഉജ്ജയിൻ ആൻഡ് ബനാറസ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് വാന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. സെവറൽ ടെക്സ്റ്റ് വെർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു പേർഷ്യൻ. സെവറൽ ടെക്സ്റ്റ് വെർ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു പേർഷ്യൻ. നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തർജ്ജമ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ രചിച്ച നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. Read the lesson 2 or 3 times. Hope all of you understood it. Thank you.